सतनाम श्री वाहिगुरू। सच्चे पातशाह साहब जी की रहमतां दा कोटान कोट शुकराना जो महाराज ने कृपा की ते हुण तक दा समा अपने प्यार विच भाणे विच बतीत कराया। इस वक्त सानू हाज़री भरन दा सुभाग मिलिया। महाराज की कृपा के सदके हुण तक असीं वाच रहे सां महाराज के अमृतमई बचन। गुरु पातशाह साहब जी जिन्हों असीं आम तौर पर बाबे का विआह कह के समागम करते, खास करके बटाला के आस पास ही संगतां जो बाबे के विआह के समागम लिखदियां ने। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी के विवाह के प्रसंग नूं हुण तक पढ़ सुन राच रहे सन। विवाह के सारे जो परिवारक रस्मां कार्रवाइयां होंदियां मुकम्मल होईयां। गुरु पातशाह साहब जी कुछ समय वास्ते तलवंडी निवास किया। पिछे मोदी के कार विहार वास्ते बाला जी नूं छड्डिया सी। वो भी गुरु नानक पातशाह साहब जी की जो दुनियावी तरीके ने शब्द साढ़े को गैर हाज़री कि मोदी खाने में नहीं गए तो भाई बाला साहब जी ही मोदी की कार विहार निभा रहे हैं, हंडा रहे हैं। गुरु नानक पातशाह साहब जी विवाह तो बाद कुछ समा अपने नगर तलवंडी विखे अपने माता पिता जी के कोल रह रहे हैं तो उतों प्यार बख्शिशन सांझ वरतांदे फिर किवें अपने कार विहारां ते मुड़दे ने। आज इत्थों की गल आपां आरंभ करते हाँ। दुनियावी तौर पर एक शब्द कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह साहब जी के जो जीवन का दूसरा पड़ाव है गृहस्थ आश्रम का वो आरंभ हो चुका है। दे नाल कई जिम्मेदारियां वध जांदियां ने ते नाल ही नाल संसार च मानवता भी वध है। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी तलवंडी विखे रह रहे हैं जिन्हां की महिमा बहुत ज़्यादा है। इत्थों गल करते हैं महाराज दे मधुर बचन जे मृदुल सुभाव। लोग काहिल ने गुरु नानक साहब जी के सुभाव दे। इन्ना मिठा सुभाव, इन्ना शांत। बेनती करा असां दे अंदर भी ये मृदुल सुभाव आना चाहिए। मनोविज्ञान का एक भगती खेत्र का जो मनोविज्ञान है ना ਉਹਦੀ संपूर्णता मनते ने कि उदों तुहाडी भगती सेवा सिੱਖੀ जो कुछ भी तुसीं जाणदे कहिंदे करदे हो तां समझी जाए मुकम्मल है जदों तुहाडे इष्ट देव का बहुत वड्डा हिस्सा तुहाडे चों झलके। जिवें आ संगीत विच देखदे ना जिन्हां विद्यार्थियों ने पूरा अपने उस्तादां दे नाल मिल के रियाज कीता हुंदा है। जदों वो अपना वाजा जां तबला जां जो भी संगीत मुताबिक इंस्ट्रूमेंट हुंदा वजांदे ने ते संगीतकार सियाणे श्रोता बैठे हुंदे ने उन्हां दियां चंद समय दियां धुनां तो ही पछाण के कहंदे ने फलाणे घराणे दा बंदा। परिवारक माता पिता दा घराणा नहीं दसदे, जो संगीत दे घराणे ने वो दस देणगे भी किहड़े संगीत के घराणे। समझे पटियाला एक संगीत घराणा मन्निया, बनारस के संगीत घराणे ने, ये बहुत सारे संगीत घराणे ने जिथे वड्डे पद्धर के संगीतां दे महारथी पैदा होए ने ते जिन्हें संगीत की दुनिया च काम किया है। वो वेख के कुछ पलों की इन्हां दी धुनां सुन के कहते हैं फलाणे उस्ताद दा शागिर्द है। तबले वाले तबले ते हथ रखण दे अंदाज ते पहलियां सुरां तो ही पहली थाप तो अंदाज़ा ला के दसदे ने फलाणे दा चेला है। ठीक इसे तरह की साडे जीवन तो भी नहीं पता लगना चाहिए कि गुरु नानक दे सिख ने। जिवें असीं लिबास तो पहचाने जाने कि ठीक है कि साडा लिबास वखरा हो गया, लिबास तो असीं पछाणे जाने हाँ, पर साडे नाल मिलदा जुलदा कईयां दा लिबास है। असीं कदे कदे कह बैठे कि देखो साडा लिबास ही वखरा नहीं, साडे नाल मिलदा जुलदा बहुत सारे लोगों का लिबास साझा जिहा है। राजस्थान के लोग दस्तारां सजाते हैं, पगड़ां बन्नते हैं, शस्त्र किरपानां रखते हैं। बहुत सारे लोग ने बंगाल में बहुत सारे लोग ने जो साबित सूरत होंदे ने, वो हिंदू तो मुसलमान दोनों ही होंदे ने। रविंद्र नाथ टैगोर उन्हां दी एक पहचान है, साबित सूरत होंदे। बहुत सारे लोग ने ऐसे जो साबित सूरत होंदे ने, कोई पग्गां बन्नदे ने। तो मतलब की है कि पहचान तो कोई भी कर सकता है, लिबास तो कोई पा सकता, बाजार चों खरीद के कोई पा लेगा, पर जीवन की पहचान साडे सुभाव तो जिन्होंने पुराने बजुर्ग कहते राह पै जानी है या वाह पै जानी है।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਰਦੁਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਮਦ ਤੇ ਆਦ ਸੁਕਰਮ ਨਾ ਕਾਓ। ਨਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਵੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਦਾਰ ਮਤ ਸੰਤ ਸੁਸ਼ੀਲਾ। ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਦਬ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੁਣਾਵਾਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬੀਲਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਕਰੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੁਣ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੀ ਜਰ ਨਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ 10-12 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇਜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਜੇ ਕਮਾਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੱਟੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਰੇ ਅਦਕ ਜੇ ਟੋਟ ਨਾ ਕਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਿੱਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਨ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਦਿਓ ਦਾਨ ਦੀਨ ਧਨ ਭੂਰੀ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾ ਪੈਤਰਕ ਘਰ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਜ ਜਸ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸੇ ਮਾਸ ਇੱਕ ਮੁਖ ਉਦਾਰਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੂੰਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਨ ਗਮਨਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ
कि गुरु नानक पातशाह साहब जी अपने विहार से अपने कार विहार से जाना भाई विआह के समय ते घर आए ने, जिवें अज असीं देखते हैं बच्चे आउंदे ने खुशियां परिवारों से घर आउंदे ते कुछ दिनों बाद कहते देखो जी असीं तो चले साडी छुट्टी खत्म, असीं तो चले जॉब ते। माता पिता के ना प्रेम बहुत है, मोह बहुत ने, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटियां ते अपने कर्म ते अपने धर्म ते जाना मजबूरी नहीं जरूरी है। और यही गल समझनी सानू है कि मजबूरी च किते नहीं जाना, मजबूरी कुछ नहीं करना, ये जरूरी है, ये साडी जिम्मेदारियां ने, यही साडा धर्म है। और गुरु नानक पातशाह साहब जी ने सानू पहला धार्मिक उपदेश किरत करना दिता है। तीन विआह के 1 महीने तक परिवारक छुट्टी लई है, उस तो बाद अपनी किरत वास्ते तैयार हो गए। मिलन बुला रहे प्रीत विचारी, तो फिर सारे हुण चूँकि जो जाना होंदा है तो व्यक्ति दुनियावी तौर पर भी कहता भी सारे मुलाकात कर लो भी सज्जना मित्रों को, फिर पता नहीं कदों आप मिलना है, घरों जाना तो सौखा होंदा है, लेकिन बाद दियाँ मुलाकातां बड़ियां औखियां हो जांदियां ने, ये सुभावक है। महाराज ने अपने संगी साथियों को मिलने ते नाल ही सत्कारयोग राय बुलार च मिलण की विचार की ते आप ही रवा रवी महाराज चले गए, क्योंकि महाराज अपने निज वास्ते कोई उचेच नहीं करवाते। जगत जितना मर्जी उचेच करे, ये सानू सब नूं सिक्ख्या मिलती है कि साडे वास्ते अगर किसी नूं कोई रुतबा प्राप्त हो गया है तो उहदे आले दुआले ते उहदा मान सन्मान जितना मर्जी करन, पर वो अपने वास्ते अपना सन्मान आपे ना करी जाए करे। जिवें साडे अज राजनीति समाजिक लोगों च कमी आ गई है कि कोई पूछे तो भावें ना पूछे अपना आपे ही सन्मान करवाई जाते, अपना शोर शराबा आपे बनाई जाते। हुण गुरु नानक पातशाह साहब जी राय बुलार नाल दर्शन भी करने ने, देने भी ने, प्यार भी देना है। ये नहीं किसी ने आपे जो जी मैं आ रहा जी मेरे नाल 10 बंदे आउणगे, नहीं, विचार आए चुपचाप चले गए। देखिया राय जी कल्ले बैठे ने, सादर बैसे जाए समीपा, ते चुप करके प्यार दे नाल अदब करदे होया राय बुलार जी दे कोल महाराज पहुँच गए, जाके बह गए। हाथ बंद बच बदत बुलारा, तो जदों अचानक ही महाराज पहुँच गए ने तो राय बुलार के हथ जुड़ गए। उते चाहवान सन गुरु नानक के दर्शन के बारंबार, शरीर की कुछ मजबूरी सी, उम्र का वडेरापन उन्होंने बाहर हुण विचर नहीं सी देंदा, क्योंकि कई बार हुंदा मनुख चलदा चलदा अचानक ढह पैंदा है। असीं साखी च वेखिआ कि गुरु नानक पातशाह साहब जी जो 7-8 वरियां दे सन तो उदों बड़े आराम दे नाल वो घुड़सवारी करते सन, बाहर नगरां च विचरते सन। पर इन्हां मगरले 10 वरियां दे विच राय जी का शरीर ढिला हो गया, तो इन्हां 10 वरियां दे विच राय जी का बाहर विचरना, घुड़सवारी करनी, आउणा जाना वो लगभग बंद ही हो गया। समय के मुताबिक चलता है। अचानक घर पहुँचे वेख के कहन लग्या परम लाभ मुझ दर्श तुम्हारा, कहन लग्या मेरी तो लॉटरी निकल आई, अचानक आ गए हो, इस तो वड्डा मेरे वास्ते लाभ का था। दुनिया के धन पदार्थ बथेरे देखे गिने, पर इहो जिहा आनंद तुहाडे आण दे नाल जो मिलदा है। ज्ञान श्रोमणी किरपा निधाना, तुसी ज्ञान का शिखर हो, किरपा दे खजाने हो, कलावान कल भिन्न गुण खाना, तुसी ते बहुत वड्डे हो। कलावान कलाधारी पुरख हो, तुसी ते कलावां लैके आप ही मातलोक ते आ गए। साडे वास्ते तुसी साडे विच तुरे फिरदे हो। गुण खाना हो, फस्यो रहत मैं जगत कलेशु, बाबा मेरे ते कृपा कर दियो ना। उम्र वडेरी हो गई है, पर मैं अजे भी जगत के धंधियां ते कलेशां दे विच फसिया पिया। वडेरी उम्र के बाद मैनूं निकलना चाहिए, पर की करिए। घर विहार के कोई धंधे ने, कभी जिम्मेदारियां कह दित्तियां जांदियां ने, किते छड्डिया नहीं जाता, किते छुटिया नहीं जाता। अज भी असीं अपने आप नूं देखांगे ना, कुछ कारज वो ने जो साथों छड्डे नहीं जाते, तो कुछ कारज वो हुंदे ने जो साथों छुटते ने, जबरदस्ती सारे तो कराए जाते हैं। परिवारक ते समाजिक जिम्मेदारियां ते कम यही एक रस है जिन्होंने को लोग कहते कि व्यक्ति संसार परिवार के धंधों उलझ जाता है, कुछ जानबूझ के नहीं छड्डदा तो कुछ फिर तो छुटते नहीं गे। कहने लगे बाबा मैं तो फसिया रह गया, मेरे ते कृपा करना। रावर की लालस उपदेशु, हुण एक ख्वाहिश है,
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੰਟ ਵਰਤ ਤੇ ਝਗੜੇ ਝਮਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚੌਧਰਾਹਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਝ ਲਖ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਰਜਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਾਤਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿ ਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਕਟੋ ਨਾ ਬੰਧਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਵ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਉੜਾਮਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸੁਖ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਬੰਧਨ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਰੰਭਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੌਰਣ ਬਣ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਫਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾਦਾਨ ਸੋਚੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਤੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੱਤੇ ਹੀ ਆਏ ਗਏ, ਪੱਤੇ ਹੀ ਆਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੰਬ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾਦਾਨ ਤੇ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੰਬ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੁੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅੰਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਫਲ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ,
ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲ ਬਿਲਾਏ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਵੈਰਾਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮੈ ਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਕਰਮ ਨਾਸ਼। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਥਾਂ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਲਗਿਓ ਹੁਮਾਊਂ ਪੰਖ ਜਿਉ ਸੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਖਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਖੰਭ ਕਿਸੇ ਤੀਰ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਹੁਮਾ ਦਾ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਾਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਮਾ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਤਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਤੈਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਇਆਬ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੀਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬ ਛੂਟੇ ਧਨ ਤੇ ਜੋ ਖਤੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ, ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇ ਬਲ ਕਰ ਹੋਤ ਉਡਾਊ। ਜਦੋਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦਾ ਬਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੋ ਬਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਉਡਾਊ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਜਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਮਾਊ, ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਲੀ ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਏ,
ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਹ ਤੇ ਹੋਤ ਸੰਗਾਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਮਾਤਲੁਕ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਅਰਣ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੰਭ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਪਾਂਖ। ਆਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਲਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲਗਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਜਿਹ ਨਾਮੀ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਸੁਹਾਵਨ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤਹਾਂ ਕਰਹਿ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਪਚਾਵਨ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਹੁਰ ਨ ਜਗ ਮੈਂ ਪਾਵਹਿ ਦੇਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕੇ ਭੇਜ ਸਨੇਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਗੇ ਲਿਵ ਨਾਮੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਦੁਆਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣ ਪਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਟਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਤ ਗਿਰਾ ਹੋਏ ਦੀਨ ਬਹੋਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਸ ਲਾਲਸਾ ਹਿਰਦੇ ਨ ਥੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਈ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਗਮਨੇ ਅਬਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੋਹੇ ਹੋਤ ਬ੍ਰੇਕਸ਼ਟ ਮਹਾਨਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੌਲ ਜਿਹਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਨੇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਛੜਨ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲੋਕ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਚੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਮ ਸੇ ਜੋੜੀ, ਇਸ ਨੇ ਜੋੜ ਲਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਪਨ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਵਨੀਪਾ। ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ,
ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨਿਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਮਰੇ ਸਦਾ ਸਮੀਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਕਮਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸੀਸ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਉਰ ਧੀਰਾ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਪੁਨਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਮਾਤ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਈ, ਘਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰਾਏ ਜੀ ਕੁਝ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਉਡੀਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਿਸ਼ਰਤ ਬਛ ਜਿਉਂ ਤਿੰਨ ਲਵਾਈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਮੋਹਜੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਛੜਾ ਵਿਛੜਦਾ, ਬੱਚਾ ਵਿਛੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਉਨੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਰਤ ਬਛ ਜੋ ਤਿੰਨ ਲਵਾਈ, ਆਸ਼ਿਕ ਦੇਤ ਪਲੋਸਤ ਮਾਥਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਲੋਸਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਮਨਾਵਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਤ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰੋ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਲਗੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਮਾਤ ਕੇ ਪੱਗ ਪਰ ਸੀਸਾ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਿਕਸੇ ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਹੰਡੇ ਨੇ, ਵਰਤੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸਭ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰਸ ਪਰਸ ਗਮਨੇ ਪੱਗ ਗੁਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਤੇ ਹਾਣੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ 19-20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹਾਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਠੱਠਾ ਹੋਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਸਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤੋ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਵਹਿਰ ਪਹੇ ਆਰੂਟ ਸੁਆਮੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਗਮਗੀਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ,
ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਢਲਾਨ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਵਨ ਕਾਲੂ ਦਿਵਤ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਦਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਮੋਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਨ ਖਾਟਨ ਕੀ ਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਤਾਤ, ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਬ ਭਾਸਨ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁੜਮ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਨ ਕੋ ਖਰਚ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਮੂੜ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸੁਜਾਨਾ, ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮਿਲੇ ਧਨੀ ਕੋ ਸਕਲ ਭਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਨ ਬਿਨ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਰਾਈ, ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤਨ ਨਿਭੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਉਂ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲਹੀਨ ਨਾ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਤਾਲਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤਾਲਾਬ ਕਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਕਹੋ, ਕੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਏਗਾ ਉਹ, ਕੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲਾਬ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਗਏ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਸਮਝਾਵਤ ਕਾਲੂ ਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਵਰ ਭਾਖਤ ਬਚਨ ਜਥਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਭਲੀ ਬਾਤ ਪਿਤ ਕਰੋ ਤਥਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ
कि जो लखीमपुर खीरी विखे कल परसों का दृष्टांत वरते सरकार दी हालतां ते सरकार दी इंज कह ले जे कि ताकत का नशा मनुखों के सिर चढ़ के बोलता है, तो मनुखों के सिर चढ़ के बोलते हुए ताकत के नशे गरूर दे करके जो कैजुअल्टियाँ हुई ने सिख संगतां चो 4 कुछ जाना गई ने, वो नाले ठीक है कि उस बबल जो बाद बवाल में 4 होर भी जी कुल मिला के 8 जी उत्थे मौत हुई है, जिस साडे किसान संघर्ष के अंदोलन में जो जुड़े सवीर उन्हों की मौतां हुई ने। आप रल के अज की अरदास दीवान उन्होंने प्यार प्रति, उन्होंने कुर्बानी प्रति, उन्होंने जीवन की जो संपूर्णता हुई आहूत हुए ने इस अंदोलन में वो प्रति अरदास करते हैं, संवेदना भी करते। महाराज चरण गुरु किरपा करन उन्होंने रूहां नूं अपने चरणों च थां बख्शिश करन। पिछे जो परिवार रह गए ने उन्होंने अपना भाणा मनण दा बल मिले तो अंदोलन नूं चढ़दी कला प्राप्त हो, परिवारां नूं भाणा मनण दा बल प्राप्त हो जाए, रूहां नूं गुरु चरणों च थां मिल जाए, तो जो अंदोलन चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बल प्राप्त हो तो सफलतावां प्राप्त हो। इन्हां दी शहादतां इन्हां दी कुर्बानियां किते व्यर्थ न चली जाण, ये आपां रल के गुरु चरण च अरदास करनी है। अज दे दिवस उन्हां प्यारिਆਂ ਦੇ प्रति ਜਿਹੜੇ शहीद भी हो गए, ਜਿਹੜੇ कई महीनों तो सड़कों पर बैठे नहीं, उन्हां वास्ते भी आपां अरदास करन। गुरुदेव किरपा करन, भुल चुक दी खिमा, आसीस ते प्यार ते फतेह बुलावना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी